زوليما لا السلام عليكم أيما هم كيستخاوروا السلام عليكم. بونجور. كاين انا نقول السلام عليكم ليما ولكن نصبح هم كيستخاور ديما كشف بونجور. قولها بونجور. إيه دايني بوركوا تيتمال لي زافار لا كابيلي باغ اكزومبل tu fais ما راه كاين C'est quoi le rapport? Pourquoi je me mêle de quoi? إبا كشيني إلا قصد باش يديروا شي ذا قبايلي إلا قصد يما كزوليما بس قدر بونجور ايه سوبوزان انا ماشي قبايلي ما نقدرش نهضر على الماك ما جو كومبخون سي كوا الرابور. إيه ما تهضرش على الماك ما راكش قبايلي ما تهضرش على الماك باغ اكزومبل نقدر نهضر على الاسلام ولا لا معليش. جو مون فو انا ثاني نكره الاسلام بصح انا ماشي مسلم وانت تاني. جو مون فو انا نكره الاسلام نكره ربي كاع العرب بصح نكره كيفاش فهمني واحد ماشي مسلم راه يقول لنا بلي كيكره الاسلام مي انت ماشي مسلم علاش راك تهضر على الاسلام؟ انا هضرت على الاسلام ما سمعتكش السي لاص. وي قلت نكرهه. جاك واش تكره اش تي با انتوندي تكره. انا نكره الاسلام نكره العرب في زوج الاسلام تكره الاسلام وتكره العرب. اوكي في زوج اوكي. وانا شي فور واش رايك في الراسيزم؟ عفسه مليحه ولا ماشي مليحه؟ ماشي لا سي با دي راسيزم نو ما نو حاشا. انا نقول عليك راسيست حاشا. قلت لك واش رايك في الراسيزم؟ اسكو حاجه مليحه ولا ماشي مليحه؟ لا جيم با لو راسيزم تنبا دوك حاجه ماشي مليحه الراسيزم. ما نحبش الراسيزم بيان سور. كي تكرهني ما انا تحبش. عربي. انا سقسيك بركه يقدر واحد يكون راسيست بلا ما يعرف؟ سي بوسيبل ou pas؟ نو نو امبوسيبل. الا راسيست سور على بالو الا بليك هو راسيست. بيان سور علاش كي تكرهني انا ماشي راسيست؟ شكون تكره؟ قلت لك انا نكره العرب ونكره الاسلام مي علاه تكرهني سي لاص؟ انا عربي علاه تكرهني انا؟ اش درت لك انا؟ ماشي عربي برك انت منك يا ولدي كيفاش انت امازيغ ما على بالكش انت شغل داك الريح ان شاء الله تولي واي سؤال شباب هذا جاك عجبني. تاع تقدر تكون راسيست. ميرسي بوكو. تقدر تكون راسيست وما على لا بالك. زعما كملناش هجرة وي مي هو بعدا لا ديفينيسيون عطيت لكم قبيله تاع لا ستوبيديتي سي صا. ما على بالكش باسكو بزاف ناس داك في راسك راك دير في الخير الوغ راك دير في الشر. كمل سيلاس في الشات. كمل اكتب برافو فيف لو ماك الزول في الاول الزول كيلوضني كيلوضي كانت كيتفوحوا كيلوضي كاسلبي كيتفوح يسلقسك ثوك يسلقسك ثوك دحسن اسي فيني اركي يسلخ يزنزك دا قرحان يمكن قرك دارت يزنزك قرحان هذا. تقدر تهضر باش نفهمك مش راك تشكر في جاك. ميرسي راك تشكر في جاك يعطيك الصحه خويا. الله ناخذ شكار تشكر جاك ناخذ شكار. علاش مانيش نفهم فيك كابيلي؟ تقدر باش نفهم. ميرسي انك راك تشكر في جاك يعطيك الصحه. كان او يسب فيا مي هو يسب فيا. ايه جاك تحسبني حمار ما نفهمش. جاك علاش جسي كي تسبي غير نايد كان يسلخشي كي كشكسا كيلوطيك شيتو شو غير دا جوج كوني نتصور باين كوني كابيلي نتصور باع انت مربي يكون يبغى ثمور تنا ما داكشيني تاعنا راه بكشيني شيني سي هذا قروي ليش اسلاميستي سي هذا دونك تا با اون ميم بونسيون من كونيون. انا جو سوي اراب اسلاميست. هذا الزاني صنضا في ليمانيست كشيني ديال الزان صنضي الزان ليمانيست كماني غادي ليمانيست كماني تيمانيست كماني ديال الزان ختشيني ماشي كميني. كمينيو انا شوف جاك اوكي جاك معليش كابيلي كلمتوا بون هبط عليا ما حبيتش تكلم. مي تقدر تهضر ما كاينش مشكل سي تي انسيتي. برافو كابيليا tu es un bon maquiste. وي مي هو جاك غادي نسقسيك سؤال دوك غادي نتجرأ. اسكو vous avez un problème de racisme en Kabylie? Oui, comme partout dans le monde. Il y a toujours des minorités kharamiro. Toujours.
وين تروح تلقاهم؟ باسكو انا كنت تسقسيني تقول لي فوزافي دي بروبليم، انا غادي نتجرأ ونقول لك وي جو كوندان هذا الراسيزم، وغادي ندير كلش باش نقص منه، واش في شاك جور سا باش نقص منه. عندي انا جي توجور بارلي دو سا. انت تعرفني شحال من هذه شفتني هضرت على الموضوع. كي كانوا يجوا عندي ناس يقول لك حنا جينا مكاش، كنت نقول لهم وي انا هذا غاسيز، حبسوا دينا رب هذا الكلام ولازم نخدموا عليه باش نحو الراسيزم. كان له الخوف. انا جو بونس هذه المهمه تاع لو رول، المهمه تاع الماك انه يجمع كاع لي راسيست يجمعهم عنده. انا جو بونس هكذا، مي هو جو تلكاش با. بونسوار Amellal. Bonsoir. Oui, bon, moi je suis monté juste pour répondre concernant le Tejmaït. Tejmaït, c'est exactement comme l'agora grecque. L'agora grecque était masculine. D'ailleurs, c'est ce qui nous lie à l'histoire de la Méditerranée. Et effectivement, nous sommes on s'inscrit dans un schéma historique. Un schéma historique où on évolue, effectivement. On est issu d'une société où, comme les Grecs... On sait ce que c'est. Tu me laisses on sait ce que c'est que l'agora, mais on sait ce que c'est que Tajmaït. La question n'est pas ça, c'est pas celle-là. Non, laisse-moi finir. Si tu es patient... واحد فيكم راح حايب يجاوب على السؤال. فازي هضر دير ان ديسكور qui n'a rien à voir مع le sujet. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, je redescends, désolé. Tu as eu ta chance, tant pis. باي. والو واحد فيكم ما حب يهضر على السوجي، قاعد تحبوا تهضروا عفسه ما علاقاش. On sait ce que c'est que Tajmaït. On sait ce que c'est que l'agora. En plus, ça n'a rien à voir. Mais واحد فيكم يحب يجاوب على السؤال. Pourquoi la mettre en avant dans cette constitution? C'est ça la question. ميوب، هي صح في كل بلايص كاين المليح وكاين اللي يمشي مليح وكاين راسيس وكاين، بصح صراحة أنا كاين بلايص يعني كيما نقولو كاتاستروف. ماناش نسمعوا فيك ميهم. مايك ميوب. وي انا ما نكذبش عليك، انا ما نحبش من هذوك الناس الفاشلين اللي يبقى يدير تعريف تاع الراسيزم وهذا الكلام فتنا عليه وتجاوزنا عليه. انا اللي ثمني لازم نواجهوه، ولازم نكونوا باش نواجهوه حاجه صعيبه سي صعب. وجي بونس اكبر حاجه باش تواجه الراسيزم هي لازم تنحي البكائيات. بس ما نكذبش عليك، انا نشوف اكثر عائق تاع باش تحارب الراسيزم هي البكائيات. هي كي تلقى ناس يتبكاو ويبقاو يبروا، باسكو الراسيزم ما عندوش مبرر، وما لازمش تبكى باش نقولها. باسكو ما كان حتى مبرر انه يخليك تستعمل الراسيزم، تتكلم على العرب ولا تتكلم على المسلمين ولا ما كاش. ابشع شيء هو الراسيزم ميوب، ما نكذبش عليك انا. Le truc le plus abject, le plus atroce qui existe chez l'être humain, c'est le racisme. Il faut le combattre à chaque fois, vraiment à chaque fois. Faut jamais le banaliser ou quoi que ce soit. انا نقول heureusement كاين دي بارتي بوليتيك هكذا ميهم اللي يجمعوا كاع لي راسيستا. البلاد اللي تروح ليها تلقى ان بارتي بوليتيك يجمع فيه كاع لي راسيست. Assalamu alaikum. Moi, je suis contre le MAC, mais je pense qu'il t'a donné une réponse. Après, toi, Jacques, je suis désolé, mais tu as une fâcheuse habitude de toujours ramener les gens sur ton terrain, toi. Il faut laisser libre comment dire, l'expression. باش هو تاني يفهم لك. C'est ça ton souci. À chaque fois, tu diriges le truc, il faut que ça soit qui met Benta ou là tu dégages. D'ailleurs, le type, il est rentré tout à l'heure, il était un intello, il allait t'expliquer l'agora, c'était très intéressant. Oui, il y avait vraiment beaucoup de relations entre les Grecs et les Numides à l'époque, mais d'ailleurs, on n'est pas intéressé. Djiban, directement, il l'a cassé. Il l'a cassé directement. معليش, même si, علاه, خليه يهضر.
parce que le Peut-être live qu'il هذا ماشي non, live il commençait historique à ونفهموا parler, c'est quoi le. peut-être qu'il arrivait à t'expliquer ta réponse. ثاني Toi, جاي. tu laisses même pas. Ça y est, t'as senti qu'il était un ما- télo, celui-là, l'agora. Il y a pas de Voilà, souci. Il m'a celui-là- répondu قلت لي il m'a répondu Juba il m'a répondu. Non, tu l'as envoyé balader. Non l'as non pas non قلت laissé لي parler. واسمه حسن il m'a répondu. Il t'a répondu selon ce que comment il a compris lui. Moi, j'étais pas là depuis le début. Est-ce que J'étais t'étais pas là depuis mais le tu sais début. qu'il m'a répondu. Non, je pense qu'il t'a répondu. معليش جيبها Tu Moi, j'étais là je à la comprends. fin. قلت ما كنتش هنا mais هو بس على بالي بديك تجاوبك. معليش غادي نعطيه معليش Tu vois, Malabal. جيبها غير بشويه غير بشويه Prémisse, je suis désolé, Jack le fou, ما toi تسي aussi. عندك الصح عندك Il faut الصح que tu جيبها saches que toi aussi, tu es Jiba. dans l'extrême. Zama, tu es Jiba, contre Allah khayr, l'extrême Allah. droite, Femme Sheikh Salah tu es Al-Fawzan. contre les extrémistes musulmans. Toi aussi, tu es dans l'extrême. Je suis désolé. بوشا ودناه c'est bon. معليش جاك اكس ايوا، بوشا معليش ودناه. جيبها معليش انا انت ما يحبش واحد يسبه بصح هو يسب سون بيتي نورمال. ميرسي Mais oui. عندك La الصح socialité. معليش Là, je descends. Hein. Moi, ça sert à rien. De toute façon, Jack le fou, je suis désolé, c'est pas un intello pour moi. وي باتسوسي انت يا هو بين سقسيك انت مداري هنا تسفق لي كي واحد نهضر هرب Bien sûr يهرب ما يهرب. نبغي نعطي ليكزومبل هذا مدار يسفق لي كي نهضر مع واحد مسلم ونسقسيه ويبقى يهضر لي يقول لي عائشه وهذاك الوقت وفي الامريكان وفي كاليفورنيا وكلش وهذا السيد نضر يقول لي راه يرقص نضر يتصوير تاع الرقص باسكو هذا الجواب هذا تاع المسلم ما يعجبوش فهمت مي جا هنا طلع قال لك ليسونسيال عطاك ريبونس شوف يا سيدي ما يهرب. هذا هو اللي كنت نهضر عليها. وين نطلق حبيبي نطلق العميد وي عمري شكون هذا اللي قال لي فونتي Bonjour tout le monde, vu qu'il fait tard. Je voulais juste faire une remarque, je peux ne pas te couper s'il vous plaît. ممكن يعني ما تقاطعونيش. يعني أنا السؤال اللي طرحه جاك يعني إيمان يعني لماتوريتي بوليتيك في السياسة. السؤال اللي يسألوا جاك داخل في سكولابيل القوانين الوضعية. القوانين الوضعية كاين في لا بوليتيك سكونابيل لي بريوريتي. افون دو بارلي ديال القوانين الوضعية كما بكري الأفلان افون دو ديماتر دي لوا يديمات دي لوا يفير دي لوا يديروا القوانين الوضعية كان عندهم أهداف أولويات تاع الأهداف واش هي؟ تحرير الوطن، إقامة وطن، ثم الاعتراف الدولي، ثم دخلنا في القوانين الوضعية. ما يقدرش يسأل سؤال على القوانين الوضعية alors que la base, l'État n'a pas encore été يعني formé et reconnu mondialement. ما تقدرش تسأل على القوانين الوضعية. Donc on peut pas anticiper القوانين الوضعية في المجال السياسي اللي راه يدايروا الماك. أنا أونتي ماك، أنا نتكلم أونيطون أونتي ماك، لكن السؤال تاعو يخص القوانين الوضعية. ما تقدرش تسأل في القوانين الوضعية tant que le projet تاعهم ما لحقش à maturité. يعني ما ça pas été reconnu, ils ont pas créé un état. هذا هو المشروع تاع الماك الله أعلم. أنا شوي أونتي ماك نقولها لك، أنا ضد الماك 100%. لكن السؤال تاعو يعني سقيما جو بونس العميد جو بونسك تخلط ماشي القانون الوضعيه تقول القوانين مؤقته فوالا تي دير باللي هاد القوانين راهي مؤقته في الحكم بصح هادو جاك الى غيان دي باسكو هما راهم يقولوا حنايا عندنا في الانستيتيوسيون تاعنا عندنا قوانين تدعو الى المساواه وقوانين تاع دوله ديمقراطيه سي سا هذا هو البروبليم تاعهم سي لوغ افيرماسيون هما اللي راهم يجيبوا. شوف comment gérer une société, هذه داخله في سكون ابل القوانين الوضعيه. تو كون تو مي هادو دي ستاتيو في القوانين الوضعيه كيفاش تعامل في اللغه العربيه راهي القوانين اللي يديروها البشر. ما على بالوش واش حب يقول القانون الوضعي. اون بليس ما على باليش. المهم لا بريوريتي دي بريوريتي جاب لي ربي تاع الباك سي كوا سي افون تو d'être de former leur gouvernement عندهم لانديبوندونس تاعهم ثم
ثم لا ريكونيسونس مونديال باش نجوزوا للقوانين التشريعات والقوانين الوضعيه اللي مانيش فاهمها على حسابك. دونك تا كيستيون Donc la constitution indique qu'elle n'existe pas. المهم la constitution n'existe pas vu que l'État n'existe pas, vu qu'elle n'a pas été reconnue mondialement, donc c'est pas crédible. Donc si elle n'existe pas, واش قريت انا؟ واش كنت نقرا؟ انت سألت سؤال داخل على تجمعيت وما تجمعيت دور المرأة في المجتمع. هذا سوا ديزون نعاود سؤالي ماكش تسمع. إلا هاد لا كونستيتيوسيون نيكزيست با، واش كنت نقرا انا من قبل شابيتر 1 شابيتر 2 واش كنت نقرا؟ Moi, je te parle de ta question. Ta question, elle était prématurée. Donc, ما تقدرش تسأل سؤال في هذا الموضوع. واش كنت نقرا؟ واش كنت تقرا؟ Qu'est-ce que tu disais? كي كنت نقرا شابيتر 1 تجمعت. نو شابيتر 1 تجمعت. واش كنت نقرا؟ وين راني نقرا هذه وين؟ دونك تجمعت داخله في لا كونستيتيسيون تاع النوفو ولا داروا يعني دوله سوا ديزون تحروا سوا ديزون افيك لو. مساك تقول انت عندهم قوانين وضعيه، داروا قوانين، عندهم كونستيتيسيون الماك. وي قانون وضعيه بالك شغل. واش كنت نقرا انايا؟ الا ما كنتش نقرا لو ستاتut de la femme dans la société اللي حبوا سوا ديزون. كونسونطري راك تهضر على حاجه ما على بالك جكا واش راك تهضر. الماك داروا دستور، عندهم دستور، وفي الدستور تاعهم هذا في الشابيتر 1 و 2 قال لك فوطينا عليه وكلش ما كنتش تسمع قبل. كاين تجمعت وكاين العروش. تو تي سي با راك طلع تهضر باش تهضر. عندهم دستور. وين داروا الفوت؟ تقدر تقول لي وين داروا الفوت؟ ما على بالناش. قال لك هذا هو السؤال اللي سالته انا. هذا هو السؤال اللي سالته. قال لك لازم تجيب ليكستري دي نيسونس تاع جدك باش تقدر تفوتي. شوف انت راك تخلط بين داروا une constitution où ils ont un projet, d'accord? La constitution elle doit être votée. Il n'y a pas eu de vote. هذه وحده. انا ضد الماك نقولها لك. انا شوي ضد الماك. كانوا يكذبوا اما كانوا يكذبوا من قبيله كي قالوا لنا درنا فوت كانوا يكذبوا علينا. وين داروا الفوت؟ تي لوسيد ولا وين داروا الفوت؟ وين؟ دوك كانوا يكذبوا علينا. الي وين؟ في لا دياسبورا، عند لا دياسبورا في البلاد وين؟ قولوا لي شوف. دوك كانوا يكذبوا علينا. انا جي جوست اونتوندو كي دخلت سمعت لا كيستيون تاعك. الكيستيون تاعك elle est mal pas d'une maturité politique. Tu sais quoi, je vais prouver que je vais prouver que tu as par ignorance. Comme beaucoup d'ailleurs. C'était quoi ma question? Tu parlais de le rôle de la femme dans تجمعي شوا. هذا هو. تجمعي pourquoi واش هو سؤالك؟ باسكو فهمي ترى السؤال تاعك. بيسك إلا فهمت راه أنت سمعته ولحقتي للنتيجة باسكو سمعته حسن السؤال نصف الجواب. راني نهضر نعاود تكون باش تهضر سي تو بلي. أنت استعملت السؤال تاعي اللي سمعته وفهمته لحقتي للنتيجة بليك هذا السؤال فيه اون ايماتوريتي بوليتيك. نعم. دونك إلا سمعته وفهمته عاوده لي بيسك هذا هو لا باز دو ريفليكسيون اللي لحقت بها النتيجة أنه سا إيمان دون ايماتوريتي بوليتيك. قلت لك دور المرأة في تجمعات ولا في العروش ولا في المشان صافي بارتي ديال القوانين الوضعية، داكوغ؟ با دو تو. وهذا القوانين الوضعية هذا هو سؤالي. ماشي كاع هذا هو سؤالي. عاود سؤالك. اسمعوا ما فيش كيلومتر. une question ça doit être circoncis et bien défini. اسأل. شحال ساعة؟ راهي 3 غير 4 عندنا في فرنسا. عجبك السؤال دركا؟ شفت كيفاش تما تطلع وتجي تقول لي السؤال تاعك صايم دون ايماتوريتي بوليتيك وانت ما سمعتش السؤال. كومون تو في؟ J'ai entendu ta question. Tu parlais d'Aroche et compagnie, le rôle de la femme, pourquoi on a exclu la femme, d'accord? قلت لك jamais. Mais c'était pas ça ma question. وإما اللي تحتاج كاع واحد فيهم ما فهم السؤال تاعك. Tu vois? Une question ambiguë, d'accord? C'est une question ambiguë. Donc, ma question était ambiguë? Bah oui. Donc, comment tu sais que ma question était ambiguë? C'était quoi la question? D'accord. On va poser aux gens qui sont en bas. Est-ce qu'ils ont compris ta question? Tu vois?
T'es venu avec un préjugé et t'as posé une question au milieu, d'accord? À la base, t'es venu avec un préjugé. Tu vois, t'as accusé le monsieur, أنا ما نعرفوش وأنا je suis anti-Mac. نقولها لكم تحت لي en bas, je suis anti-Mac. ما نحبش الماك. واش دخلني وأنا انا قبيل. واش دخلني راك اونتي داكور، ماك أنا ولا نقول ماشي للناس اللي ماشي تحت، ولا برو ماك. داكور. مي أنا على حياد سؤالك يعني غير منطقي، هذا ما كان. سؤالي غير سؤالك- منطقي اكسور. نعم غير منطقي. واحد فيهم قال ميرسي. لك باللي الماك عنده تشريع. كنت نسمع في السيد ما ميرسي. قالكش باللي الماك إلى سؤال- ما قالكش الماك دار تشريع. الى سؤالي غير منطقي، سيك داخل السؤال تاعي كاين خطا منطقي، كاين مغالطه منطقيه. arrête de jouer à ce jeu-là. Ta question داخله في القوانين الوضعيه، داخله في القوانين الوضعيه. السيد كيفاش ما على قالكش بالك باللي وين احنا داخله؟ كيفاش على السيد بالك ما وين قالكش داخلة؟ اون كان على بالك فوتي. شو السؤال؟ السؤال ما قالكش السيد اون لا فوتي اون كونستيتيسيون. هذه محال ما قالها لكش السيد. سي ليتيرالمون واش قال؟ زيد. لي جون كي سون اون بالا انتوما شاهدين، اسكو هذاك حسن قال باللي احنا الماك فوتينا هو ماشي ماك، هو ماشي أنا ماك. ماشي ماك. واش تهضر عليه؟ ايه هو ماشي، ما حسن ماشي ماك. انا ثاني ماشي ماك. طلع السيد قب معاه او ميم طون il nous a expliqué كيفاش فوتاو على لا كونستيتيوسيون، على لو Il بروجي t'a pas dit- كونستيتيوسيون. Il t'a pas dit qu'il a voté, ils ont voté une constitution, mais ما يقدرش يقول لك هذا الكلام باسكو هذه الماك هذا elle est pas encore reconnue. كيفاش يفوتي دونك السيد هذاك، دونك السيد كان يكذب. الله اعلم ولا كان يكذب. انا ما تدخلش في ما دخلت أبا. انا ما نقدرش انا بالك كان تبغى يكذب، تسمع. بالك يكوني با، بالك ما سمعش، تسمع ما سمعت والو، بالك قالوا تسمع له. فينالمون ما سمعت، تسمع فينالمون ما سمعت والو. Écoute, écoute, كنا نهضروا les على gens, بالك les شنو gens, بقى واش كان السوجي. les gens qui sont راني en نهضر، bas. راني نهضر، تفضل تفضل. راني تفضل. نهضر. ميرسي. Ouais. دونك ما سمعت والو، ما على بالكش مي با سوجي واش كان، وما سمعت والو، مي على بالك بليك ما كيسيون ايتي ايماتور بوليتيكمون Elle était بارلون، immature ta question. Ouais. وماشي منطقيه. كيف كومون جو بو اكوردي دو كريدي ا طون جوجمون؟ D'accord. Tu as parlé, tu فوتو راك تكلمت في القوانين الوضعيه، دور المراه في المجتمع اللي سوا ديزون وكان يطلعوا دوله جامي جامي ويستقلوا. جامي ما هضرت على هذا الشيء. Ta dernière question رايحه في هذا لو سونس هذايا. Elle partait dans ce sens. Soit que tu as Pas mal du posé tout. la question parce que les gens ils l'ont pas compris. Tu Je l'as compris pose que très toi. bien les questions. Purée. Les gens qui sont en bas, personne n'a compris. Ils ont tous compris comme moi. Ta question, elle était mal posée. حسن السؤال نصف الجواب. J'imagine c'est pour ça qu'ils disent qu'il m'a répondu, vu qu'ils n'ont pas compris la question, comme toi. Ben oui. Ceci explique cela. Ta question, elle était mal posée. حسن السؤال نصف الجواب. معليش Moi, je pose bien la question. جاك Ma question était très bien posée. ما جاك نقول لك هذا حوار عقل. جاك عندي سؤال مهم بزاف. بوركوا لي كابيل يحسوا روحهم بلي سون اوبليجي باش يديفوندو الماك؟ بوركوا توا تي لو في با؟ اني نشوف تقريبا ما عدا انت كاع لي كابيل يحسوا رواحهم بلي اللي اوبليجي وي جو لي كخوا جو بونس بزاف فيهم ماهمش ماكيست مي ils sont اسكو باسكو انايا عربي راني نهضر على الماك ولا يفون سا ميم ديروا لي لايف كابيل. Pas du tout, mais les Kabyles ne se sentent pas obligés de défendre le Mac. Je suis pas d'accord avec gars. Si je peux te faire un rapproche مهم خويا ta manière انا شوف انا مانيش انا قبايلي بصح انتي ماك بصح ta manière comment t'abordes les sujets tu utilisais le même moyen qu'avec les soi-disant les gens qui défendent l'islam وانا اسلامي ما راحش ندخل لك في موضوع الاسلام. Le même stratagème que tu utilisais, le sarcasme et tout, les gens ils se sont sentis offensés. C'est tout à fait normal, ils ont une réaction qui n'était pas positive à ton égard. Ils se bloquent, c'est tout à fait normal. المواضيع J'ai pas compris. انت مانيش نهضر معك انت. ايش قلت؟ انت انا اسلامiste. Ouais, islamiste, ouais. Merci. D'accord. Merci, Je t'en merci. prie. D'accord. Moi c'est un islamiste. Donc tu as utilisé les mêmes choses, les mêmes. Est-ce que tu مانيش sais que نهضر les معك انا extrêmes نهضر مع satires- ميهوب ما تقطعنيش tu vois. Est-ce que tu sais que les extrêmes satires, les extrêmes satires, مقبله je t'ai laissé parler, ne me coupe pas, je fais la remarque à Mehop, tu vois. D'accord. Même Abu Jahl ما كانش يقطع الهضره. تما انت جرح عميد تما انت جرحتك دو فوا جرحتك كي كوم ان اسلاميست كوم ان كابيل.
انا ما على باليش بك كاع، والله يا ميهب ما على بالي بك، صدقني بالله. Mais ta manière d'aborder le sujet avec les gens, tu vois, رايح في sarcasme, tu les as rabaissés, فهمتني. Alors qu'à la base, il fallait préparer ton sujet باش تهضر في موضوع, tu vois. Surtout dans un domaine politique, sincèrement, il faut choisir tes mots, faut bien préparer ton sujet, tu vois. Essaye pas d'égratigner la sensibilité des gens. ومن بعد الناس باش تولي تطلع ديباتي معاك، انت طلعت تقعد بهم، تافي ديجا دي بريجوجي، طالع بدي بريجوجي، tu vois، بخلفيات سلبيه à leur égard، وانا مانيش منهم. Mais j'ai trouvé que les gens, leur réaction, elle était normale à ton égard. Parce que تخد بزاف بالساركازم، بديت تقعد بهم، tu vois. Alors qu'à la base, c'était pas le but du jeu. Je crois que c'était pas le but du jeu. يعني pas là pour يعني te moquer يعني des gens. يعني الراسيزم اللي استعملوه ضدي والتهديد وكلش هذا مبرر. هذا c'est comment dire كاين l'action et la réaction, tu vois. Ta manière comment tu as ما abordé le كاينش مشكل، sujet, يعني il كاين est trop حالات، sarcastique. معليش يعني الحالات على الاستفزاز ولا الساركازم تبرر انه الانسان يهدد ولا يستعمل العنصريه. شوف كل واحد كيفاش تربى ميهوب، فهمتني، كل واحد كيفاش راهو عايش. وانت كيفاش تربيت؟ من بعد نقول لك. اصبر من بعد نكمل مع ميهوب وبعد اسكو نكمل مع ميهوب. اسكو مرا تمشي نكمل مع شكون صديقي، الا تجي دير شي كور سا با با لو كا، شو ديزولي، حبيت روحها. تسمى انت مرا تمشي برا بمين، راني رايح مال انا نحب نروح. بون جوني غدوه ان شاء الله. على خير. مانيش حبيبك، انا مانيش حبيبك. تقدر تروح. ميرسي بوكو. هذه العقليه ميهوبه، كي وحده يتعداو عليها ولا جو سي با في الطريق يقول لك وي شفت كيفاش كانت لابسه. وي يجوا نورمال يبروا لي بيغ تروك، يبروا نورمال. هذا هو الفرق بين الشعوب الراقيه والشعوب المتخلفه. الشعوب الراقيه تقول لك ما كاش مبرر للعنصريه، ما كاش مبرر للتهديد. الاعتداء ما كاش مبرر بيان سور ولا التهديد ولا. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc voilà, si je suis pas interrompu, je vais répondre. Donc je sais pas si je peux avoir ça. Donc comme il y a quand même des gens. Tu vas répondre à la question. Je vais essayer en tout cas parce que visiblement. Donc tu sais ce que c'est que la question ou tu veux que je te la répète? Non, je pense que c'est un conflit entre l'identité individuelle et l'identité collective. Pas du tout. Laisse-moi te dire ce que j'ai compris, après tu rectifies. Donc tu vas répondre à une question qui n'a pas été posée. Non, ce que j'en ai compris. Ça serait mieux. Il y a plein de gens. Ça serait mieux de répondre à la question. Bon, bah alors vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Hassan a dit qu'il soutient le projet du MAC parce que le projet du MAC met l'individu au centre. Ça veut dire que c'est un projet humaniste. C'est ça que ça s'appelle, mettre l'individu et ses préoccupations et sa dignité au centre. C'est-à-dire avant toutes les autres choses, que ça soit la religion, l'identité, n'importe quoi d'autre, c'est l'individu qui passe avant tout. Je lui dis comment ça se fait si le projet du MAC, donc son projet de constitution, met en avant l'individu, au centre l'individu, comment ça se fait que moi quand je la lis, il met en avant non pas l'individu, mais l'identité et les traditions kabyles. La preuve, on trouve 2 chapitres entiers dans cette constitution, et pas les moindres, les 2 premiers, qui met en avant 2 institutions traditionnelles kabyles qui, par comment c'est prouvé, ce sont 2 institutions qui ne respectent pas l'individu. Autrement dit, la femme ici. Ça veut dire, c'est des institutions qui excluent les femmes. Elles sont misogynes et elles sont patriarcales. Donc, comment ça se fait que tu dis que ce projet met en avant au centre l'individu, alors que visiblement, il met en avant la tradition? Moi, j'ai donné ma réponse. J'ai dit, c'est parce que il fait de ce qu'on appelle du populisme et de la démagogie. S'il y a une autre explication qui expliquerait pourquoi on trouve ça dans la Constitution, donnez-la moi. C'était ça la question. D'accord, très bien. Très bien. Voilà. Alors, bien, effectivement, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Alors, dans la Constitution kabyle, qui est le projet constitutionnel voté par les institutions du MAC, mais elle doit être effectivement votée de manière référendaire par tous les Kabyles, comme toutes les constitutions du monde. Mais
donc on va parler du projet de constitution kabyle. Donc ce projet de constitution, donc déjà sur les individus, l'article 12, il respecte la charte des droits de l'homme telle qu'elle est énoncée internationalement. Donc l'individu est respecté de manière universelle, tel que c'est édicté par le droit international, et ça respecte toutes les règles du droit international. C'est écrit noir sur blanc. Article 12, vous avez qu'à le lire. L'égalité entre hommes et femmes, c'est article 12.1. C'est écrit, il y a juste un article, juste pour dire ça. Ça veut dire que c'est important. Ensuite, maintenant, la référence à Tejmaïd. Tout l'Occident se fait référence à la Grecque antique pour définir sa démocratie, à l'Agora. La Kabylie fait référence alors que l'Agora, c'est masculiniste, c'est encore plus misogyne que Tejmaïd, je dirais, parce que Tejmaïd, pourquoi c'est beaucoup moins misogyne que l'Agora? Parce que dans Tejmaïd, aucune décision n'est prise, on attend toujours le lendemain pour prendre une décision. Pourquoi on attend le lendemain pour prendre une décision? Parce que chaque membre de Tejmaïd va chez lui consulter. En général, les gens consultent leurs femmes. Donc les femmes donnent leur avis indirectement. C'est vrai, mais par contre, aujourd'hui, nous nous inscrivons dans un chemin historique. C'est-à-dire que Tejmaïd, bien sûr, très ancienne, il n'y avait que des hommes dedans. Mais les comités de village, aujourd'hui, il y a des femmes dans les comités de village. Il y a même certains comités de village où, paraît-il, il y aurait des femmes qui sont même responsables du comité de village. En tout cas, dans la diaspora, il y en a. En Kabylie, j'ai entendu dire qu'il y en avait. Dans la diaspora, j'ai même des références. En Kabylie, voilà, je les ai pas fixement, mais je sais qu'il y en a. Voilà. Donc c'est dans un schéma historique. Oui, si Tejmaïd au XVe siècle était misogyne, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans Tejmaïd, c'est une décision agorique, c'est-à-dire que c'est une décision démocratique, où chaque individu a un représentant, et ce représentant, dans une assemblée, ils discutent, ils échangent, et on arrive à un consensus, et c'est cet aspect démocratique qu'on retient pour la Constitution. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une valeur kabyle ancienne, inspirée de la démocratie ancienne méditerranéenne, grecque ou autre. Pour les Occidentaux, c'est la Grèce. Pour la Kabylie, c'est Tejmaïd. Après, est-ce que Tejmaïd a des défauts? Probablement, hein, j'en doute pas. On peut trouver des défauts partout. Rien n'est parfait. Le MAC, donc, s'inscrit dans cette tradition démocratique. C'est pour ça qu'il n'est pas fasciste, mais il est démocratique. Le MAC n'est pas misogyne parce qu'il a dans sa constitution qu'il a écrite, il a un article, c'est l'article 12.1, où il dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit en une ou deux phrases, je les ai pas en tête, mais c'est l'article 12.1, vous pouvez vérifier. En gros, ça dit ce que j'ai dit là. Voilà. Alors, il y a aucune démagogie. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Ça n'a pas été écrit par un monsieur, ça n'a pas été écrit par, ça a été écrit par des dizaines de personnes. Il y a des constitutionnalistes qui ont été consultés. Ça a mis 2 ans et demi avant de sortir. Voilà. C'est une constitution et il n'y a pas de souci. Alors, le MAC, bien sûr, il s'inscrit, il y a un problème entre le respect de l'individu. Le respect de l'individu, on le respecte totalement. Pourquoi? Parce que on se réfère à la charte des droits de l'homme. C'est l'article 12. Donc là, dans la charte, il y a tous les hommes. Alors, maintenant, il y a un équilibre entre, effectivement, entre l'individu, d'accord, le respect des droits de l'individu et le respect des droits collectifs. Nous, on va même au-delà de ça parce que on s'inscrit aussi dans un historique, c'est-à-dire qu'on respecte notre histoire, on représente aussi nos morts, d'accord, on respecte aussi ce chemin historique
qu'ont eu nos ancêtres. Donc voilà, c'est ce cheminement, c'est un cheminement historique, c'est un cheminement pour notre avenir. On veut pas. Alors ensuite, j'ai entendu effectivement, j'ai entendu des Kabyles être traités de racistes alors qu'ils sont victimes du racisme algérien. Ils ont le droit de ne pas aimer une culture, de ne pas aimer la culture arabe qui est leur culture coloniale, dominante, qu'on leur impose. Un enfant en Kabylie qui naît en Kabylie, on lui impose une langue qui n'est pas la sienne, c'est une langue, il est donc colonisé, d'accord. Maintenant, il y a effectivement certains Kabyles qui sont allés dans des villes qui ont une condescendance par rapport aux Kabyles qui sont restés dans leur Kabylie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette Kabylie réelle, authentique, qui se réfère à son histoire. Aussi, cette Kabylie, elle a été la première à être laïque avant tout le monde. Le sermon « Jma al-Iman », c'est le respect de toutes les religions. En Kabylie, il y a beaucoup d'apostats. Les apostats, voilà, moi je suis d'une famille, je suis la 3e génération d'athées, c'est-à-dire que mon grand-père était déjà athée. Et on n'a pas attendu les apostats de TikTok pour s'émanciper de l'islam. Il y a des gens qui ont choisi d'autres spiritualités. Déjà, ce sont des apostats. Ils ont eu le courage, bien avant, au 19e siècle, de sortir de l'islam. Il y en a qui sont sortis complètement de toutes les religions, etc., etc. Donc voilà, je comprends pas cet acharnement contre la Kabylie, contre le MAC. Le MAC est un mouvement politique. Oui, il a peut-être 1 million de défauts, mais c'est un mouvement politique. Je pense que c'est la seule idée intéressante après l'indépendance. C'est l'indépendance des peuples. Et le MAC, avant de défendre un projet, il ne défend pas de projet. Avant de défendre un projet, il défend le droit des peuples d'un peuple à s'autodéterminer. Le droit du peuple kabyle à choisir son destin, à se gouverner. C'est ça qu'il défend. Et ça, c'est inscrit dans le droit international. Donc, il défend le droit. Et c'est pour ça qu'il n'est pas fasciste. Il n'est pas, je ne sais pas trop ce que tu avais utilisé comme terme. Voilà, il défend le droit. Une fois que le droit est accepté, une fois que tout le monde accepte ça, nous, on défend le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on défend aussi le droit des gens qui sont contre une indépendance ou qui ont un autre projet à voter pour ça, à décider, à choisir ce qu'ils veulent pour l'avenir de leurs enfants. Et voilà, une fois qu'on a ce droit est respecté par tout le monde et que c'est rentré dans la culture de chacun après le totalitarisme islamo-algérien qui a massacré les cerveaux, que je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Une fois que ça s'est accepté, le projet du MAC n'est pas parfait. Mais un projet, c'est un projet contre un autre projet. Parce que critiquer un projet comme ça dans l'absolu, dans le ciel, ça marche pas. Il faut critiquer un projet contre un autre projet. Il faut proposer un contre-projet, on compare. Bon, peut-être que le tien un peu mieux là-dessus, le mien un peu mieux là-dessus, et les gens votent, ils choisissent. Voilà, c'est que ça marche comme ça. Sinon, les projets du MAC ne sont pas parfaits. Mais avant de défendre notre projet, on défend le droit international du peuple kabyle à son autodétermination, à choisir son avenir pour leurs enfants. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Sur les femmes et les hommes, je pense pas qu'il y ait beaucoup de peuples musulmans qui aient une responsable, une chef guerrière comme le peuple kabyle en a eu plusieurs. Et en tout cas, Fadman Soumer, c'est notre dernière héroïne qui s'est battue contre les Français, contre l'invasion française, contre MacMahon en 1857, elle était chef guerrière. Donc déjà, même dans cette société qui était effectivement à majorité musulmane, les principes de l'islam étaient complètement explosés. Comment tu peux avoir une chef guerrière femme? Donc on peut pas dire que la société kabyle était véritablement misogyne. C'est un leurre. Et même dans la langue kabyle, on trouve des traces de matriarcat. Voilà, des traces fortes de matriarcat où la place de la femme, c'est-à-dire que la place de la femme est au cœur de la société
Et le respect de la femme, il n'y a aucun doute que le respect de la femme est là, et moi, j'en doute pas du tout. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi vous attaquez sur cet angle-là, étant donné que ça me paraît complètement absurde. Il y a d'autres défauts dans la culture kabyle et il faut pas confondre la culture kabyle et le droit kabyle, parce que le monde kabyle est assez complexe. Je comprends que les gens qui ont quitté la Kabylie et qui se sont pas intéressés à ces choses-là se sont intéressés à d'autres choses, très bien, mais dans la culture... Amellal, est-ce que tu as compris que ça fait 1 heure que tu parles? Bon, ben écoute, si c'est pas intéressant, moi je m'en vais. Hein. Il y a pas d'intérêt. Ce serait intéressant si il y a de la contradiction. C'est comme dans les mosquées. Quand le imam commence à faire une khutbah, c'est pas intéressant. Mais s'il y a de la contradiction, ça devient intéressant. Surtout, c'est surtout quand ça se passe dans un environnement qui garantit la liberté d'expression. Ça devient intéressant. Mais selon une khutbah, c'est pas intéressant en soi. D'accord. Alors, tu as dit, j'ai noté plein de points. Je vais commencer par le premier. Tu as dit que le MAC, dans son projet de constitution, garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'il a écrit. C'est écrit en noir sur blanc, article 12.1. Merci. La question que je te pose, c'est est-ce que la constitution algérienne garantit l'égalité entre les hommes et les femmes? Non, puisqu'il y a le code de la famille qui est pas... Je répète ma question. Est-ce qu'il y a un article de la constitution algérienne qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes? J'en sais rien, je sais pas. Je l'ai pas... La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Est-ce que tu penses que cette constitution, telle qu'elle est, garantit l'égalité entre les hommes et les femmes? La réponse est bien évidemment non. Donc, dire que l'égalité est consacrée dans un article, dans une constitution, ben on se rend compte bien que ça suffit pas. C'est pas suffisant. Ce qui pourrait être suffisant, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant depuis des heures et des heures, c'est que l'individu, le citoyen, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle, son origine, sa religion ou sa couleur de peau, ça soit ça le centre du début jusqu'à la fin de la Constitution. Malheureusement, c'est pas le cas dans la Constitution algérienne. Ça veut dire qu'il y a des moments où on met une certaine idéologie en avant, aux dépens justement du citoyen. Et moi, la question, et c'est pour ça que j'essaie de faire un parallèle depuis tout à l'heure, mais personne ne semble vouloir répondre à ma question. Oui, Vu que là, je viens de te répondre, ça ne suffit pas. Tu peux pas avoir un préjugé sur la façon dont le MAC se comportera. Effectivement, le MAC sera au pouvoir, presque 18 minutes. Prendra sa constitution, la jettera à la poubelle et utilisera une constitution fasciste. Je t'ai écouté 15 minutes. Hein. Non, mais attends, mais tu peux pas préjuger de ce qu'il va faire. C'est pas moi, je sais pas. Je peux pas préjuger, mais je peux finir de parler. Merci. Donc, je viens de te démontrer que dire qu'il y a un article qui garantit l'égalité ne suffit pas. C'est bon, c'est acté, ça ne suffit pas. Il peut y avoir d'autres articles qui rentrent en contradiction. Et c'est ce que j'essaie de mettre en exergue depuis des heures et des heures. Donc, s'il te plaît, en plus, je suis très content d'ailleurs d'apprendre, grâce à toi, que la démocratie a des origines algériennes et la laïcité aussi a des origines algériennes. Je le savais pas. Franchement, je le savais pas. Oui, mais la Kabylie, elle est en Algérie. Donc, oui, mais la Kabylie, elle est en Algérie. Ne reconnaît pas la Kabylie. L'Algérie ne reconnaît pas la Kabylie. Je sais pas si tu es au courant. Est-ce que tu es un journal officiel algérien? La Kabylie n'existe pas. Le mot Kabyle n'existe pas en Algérie. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Je sais que les continents, avec les plaques tectoniques, ils bougent un peu. Mais tant que l'Algérie ne s'est pas collée avec l'Europe, parce qu'au bout d'un moment, l'Afrique va finir par se coller avec l'Europe, on va dire que la Kabylie se trouve en Algérie. Donc je suis très content d'apprendre que la démocratie et la laïcité ont leurs origines en Algérie. Vraiment, je ne le savais pas. La Kabylie n'existe pas pour l'Algérie. Elle n'existe pas. Le mot Kabyle. C'est quoi la Kabylie? Il n'y a pas d'espace. C'est quoi la Kabylie? Il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de territoire. Légalement. Pour toi. Légalement, il n'y a pas de territoire. Pour toi. Mais attends, je parle pas qu'à toi. Je ne réponds pas qu'à toi. Je réponds à d'autres. Non. Pour toi, la Kabylie, elle a un territoire ou pas? Pour toi.
Oui, elle a un territoire. Pour moi, elle a un Très territoire. bien. Et c'est quoi le territoire? Il se trouve où? Il se trouve où, ce territoire? Bah, il se trouve dans l'Al-KPK. Tu sais ce que c'est que l'Al-KPK? Non, non, dis-moi Est-ce avec que tu sais ce que une c'est que carte l'Al-KPK? Toi qui géographique. parles de... Dis-moi avec toi qui une parles carte de- géographique où se trouve ce L'Al-K. territoire kabyle pour toi. L'Al-KPK. Si tu sais pas ce que c'est que l'Al-KPK, Est-ce je suis désolé. merci. Est-ce qu'il se trouve en Tu Afrique? m'as parlé de mouvement des plaques tectoniques. Tu sais pas ce que c'est que l'Al-KPK. Est-ce qu'il se trouve C'est grave. en Afrique? Je trouve- Est-ce qu'il se trouve ce territoire kabyle? Est-ce qu'il se L'Al-KPK, il se trouve sur l'Al-KPK. L'académie, c'est l'Al-KPK. Ouais, il y a rien. Il y a rien. Il y a Tu rien. sais pas ce que Est-ce qu'il c'est se que trouve en l'Al-KPK. Afrique? Tu parles Est-ce du qu'il mouvement se des trouve plaques tectoniques. Est-ce qu'il se trouve en Afrique, s'il te plaît? L'Al-KPK, c'est pas toujours trouvé en Afrique, mais là, actuellement, il se trouve en Afrique. Mais tu Merci. sais pas Donc, ce ce que c'est que territoire- l'Al-KPK. Merci. Merci. Mais, mon pote, tu sais même pas, tu sais même pas ce que c'est qu'un âge géologique et à quel point les continents et le mouvement tectonique c'est long. Donc arrête de dire n'importe quoi. Mais Arrête. est-ce que tu sais C'est ce des que c'est que millions et des l'Al-KPK? millions d'années avant Est-ce que même tu que sais l'être ce que humain c'est que existe sur l'Al-KPK? cette terre, Est-ce que qu'on a ces réponds-moi, continents est-ce que comme tu ils sais sont ce que c'est que aujourd'hui. l'Al-KPK? Donc arrête de dire n'importe quoi. C'est bon? Non. Est-ce Maintenant, que tu sais on va je te fermer laisse ça. 5 minutes On sur va fermer Google. ça. Je vais parler d'autre chose. Je te laisse 5 minutes, tu cherches sur Google, tranquillement. On va pas tomber. On va pas te déranger. Tu cherches ce que c'est l'Al-KPK et tu reviens. Merci. Donc le territoire Hada, il se trouve en Afrique du Nord, le territoire kabyle, pour toi. Moi, je t'ai répondu. Je sais pas ce que c'est que l'Al-KPK. Je t'ai même donné 5 minutes pour aller chercher sur Google. Je suis quand même respectueux. Ouais, je vais pas le faire. Alors, Je suis respectueux, tu vois. Donc, voilà. Donc, je vais pas le faire. Donc, c'est Je vais un pas- jeu. Le territoire moi, kabyle. le jeu, ça m'intéresse pas de jouer. Moi, j'ai des prisonniers, j'ai des prisonnières d'opinion. D'accord? Je veux dire, je veux bien discuter avec des gens qui semblent intelligents, mais qui sont pas si cultivés. Mon pote, Qui savent tu rien. acceptes sur- la discussion Ils ne ou savent tu rien veux sur- pas discuter? Ni sur leur Tu acceptes la Algérie, ni sur leur contradiction ou Kabylie. tu veux pas? Mais non, mais moi, je t'ai répondu, mais tu comprends pas. Si tu veux pas, il y a pas de souci, tu peux partir. Mais je t'ai répondu. Mon pote, C'est- tu me laisses même pas finir ma question. Tu réponds à quoi? Mais non, mais je veux dire, c'est comme la dernière fois, tu me poses une question sur le Ah, droit de la Abdel femme. Kikani. Et tu me dis, est-ce que c'est dans on la peut culture? parler. On peut parler, on peut discuter, c'est possible. S'il vous plaît. Je suis à genoux, fikum. On peut avoir une discussion. Mais à chaque fois des tentatives de fuite. Donc le territoire kabyle, jusqu'à preuve du contraire, il est en Algérie. Si tu as un autre territoire qui se trouve dans un autre pays, prouve-le. Si tu ne l'arrives pas, c'est bon. Donc je suis très content, je disais, très content d'apprendre que la laïcité et la démocratie sont nées en Algérie. Vu que tu affirmes que c'est né en Kabylie et que jusqu'à preuve du contraire, la Kabylie se trouve dans le territoire algérien. Merci beaucoup, je savais pas. Ça me rappelle beaucoup les afrocentristes, les kémites, qui n'arrêtaient pas de dire que tout ce qui existe est né en Afrique, entre autres la découverte de l'Amérique. Moi, je donne des tout ça. sources. Pour Ce- les incultes, je mon donne pote, des sources. tu peux pas donner de source et je vais te dire pourquoi. Tu me laisses finir et je vais te dire pourquoi. En fait, Oh là. si tu arrives à ce genre de conclusion, encore une fois, c'est toujours par ignorance. Vraiment. Et tu sais quelle ignorance c'est? Moi, je En fait, te tu donne sais des pas ce que c'est que tu sais pas ce que c'est que la démocratie. Je crois que c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu confonds plein de régimes avec la démocratie. Parce que la démocratie, elle a une définition. Et ne pas connaître cette définition, ben, tu risques, comme tu le fais parfaitement, tu risques d'amalgamer plein de régimes avec la démocratie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Ok. Je mettrai ma main à couper que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est très facile de me démontrer que j'ai tort. Hein. C'est très facile. Là, donc tu as la définition de la démocratie. Non, Si tu me donnes là maintenant la définition de la démocratie, Je ça veut donne. dire que j'ai tort. je ne te donne aucune définition, même si, je veux dire, j'ai des notions. Moi, de je vais te la donner. Démocratie, non, Moi, je vais te la donner. Tu m'as posé une question, tu me laisses répondre. Si tu la connais pas, ça te permettra de la Moi, je connaître. suis pas ici pour répondre à tes questions. Démocratie, c'est démocratie, c'est-à-dire que c'est. Moi, le je suis pouvoir ici au pour peuple. répondre à tes questions. C'est le pouvoir au peuple, c'est tout. Et c'est né Non, dans c'est la pas ça. Grèce antique. C'est pas tout. Ça a une C'est pas histoire. Alors, la C'est pas ça. démocratie, c'est une.
Alors, la démocratie occidentale, c'est effectivement une façon, Il n'y a pas, encore une il y a façon pas de de démocratie détenir le pouvoir. occidentale, c'est faux. Laisse-moi finir. Ça a une histoire, ça s'inscrit dans une histoire. Alors, la démocratie, effectivement, c'est techniquement, pratiquement, c'est quoi? C'est le débat, les élections et la reddition de comptes. Voilà. En 3 points, ça veut dire que il y a un débat, ensuite il y a des élections, et à la fin, il y a quelqu'un qui est mis au pouvoir et qui doit rendre des comptes. C'est ça, techniquement. Tu sais quoi? Après, En une historiquement, Tu vas. Merci, mais tu vas pas parler encore 20 minutes. Voilà. Alors, en une question, je vais prouver que tu sais pas ce que c'est que la démocratie. En une question. non, Si mais on est dans écoute, un pays, non, mais écoute, mais si on est dans un pays, toi, tu sais pas je ce que vais c'est que la prouver. Kabylie. Moi, je te Je parle de la vais Kabylie, prouver. tu sais Tu me pas laisses ce que prouver, s'il te plaît? Tu Tu es me laisses vexé parce prouver que mon tu sais pas affirmation, ce que c'est s'il que te la plaît? LKPK. Tu es vexé. Tu me laisses prouver mon affirmation, s'il te plaît? Je t'en supplie. Non, mais Merci. c'est drôle. Si Écoute, dans il y a un- Djilou qui c'est m'appelle, dans un- je vais chez Djilou, désolé. Tu peux fuir quand tu veux. T'es pas prisonnier ici. Mais je vais te dire, je vais prouver que tu sais pas ce que c'est que la démocratie. Si dans un régime, dans un pays, Bah- si dans un pays, 90% de la population vote pour éliminer, 90% vote à majorité, donc à 90% pour éliminer les 10% qui restent. Est-ce que c'est un vote démocratique? Non, je t'ai expliqué que la démocratie, il fallait qu'il y ait un espace pour le Est-ce que débat c'est un libre. vote démocratique? Bah, Est-ce s'il y que a un c'est un débat, vote démocratique? s'il y a un débat libre avant, oui, c'est démocratique. S'il y a un débat suffisamment long, Donc c'est démocratique et que suffisamment 90% libre. votent pour éliminer 10% qui restent. Ça, c'est démocratique. Tu comprends Non. pourquoi tu sais pas ce que c'est que la démocratie? Écoute ce que c'est. Écoute ce que je te dis. S'il y a un débat Tu vas, libre avant, sérieusement, il y a le j'écoute respect ce que des c'est. minorités, bien sûr. Il y a un équilibre avec le respect des minorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si 90% décident de C'est tuer ça, les mais 10%, ils vont les tuer. Mais Les on n'est leaders pas à du l'école MAC. primaire ici. C'est pas la maternelle. Mais c'est quoi ces questions idiotes là? Est-ce que Il n'y a pas de questions 90% idiotes. décident Il n'y a de que des tuer réponses 10%? idiotes. Est-ce que c'est démocratique? Mais c'est complètement Oui. idiot comme C'est question. pas idiot. On Je vais parle te le pas de démontrer. ça. Je vais te le démontrer. Je vais te le démontrer que On c'est parle pas c'est de pas ça, idiot. mais enfin, moi, c'est un débat qui m'intéresse pas du tout. Désolé, je te laisse jouer avec tes questions. Les jeux du dictionnaire, moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. C'est de la politique. Complètement C'est de la idiot. politique. Non. Malheureusement, Est-ce que malheureusement, vous 90% ont le droit maîtrisez de pas. tuer 10%? Mais Vous c'est savez pas, n'importe quoi. vous n'avez aucune culture politique. C'est ce qui vous amène à affirmer que 90% des gens, s'il y a 90% des gens votent pour éliminer 10% des gens, c'est Éliminer, démocratique. mais jamais Je vais personne ne vote pour Je éliminer. peux parler. Dans quel continent Je peux tu as vu parler. ça? Je peux parler. Mais non, mais c'est des questions théoriques qui n'ont aucun On sens. t'a laissé parler 20 minutes. Mais non, mais Personne ne t'a Où coupé. est-ce que, historiquement, parler. tu as vu 90 ou même 10% S'il te plaît. de Je 50% peux de gens qui parler. votent C'est pour une éliminer? expérience de pensée. Je peux C'est parler. une expérience de pensée. S'il te mais plaît. Nous, on est dans le Je réel. peux parler. Nous, on a des prisonniers. Je on peux n'est parler. pas dans le délire. Il n'y a aucune culture du débat, aucune culture C'est n'importe politique. Aucune. Alors je vais te prouver comment on répond à cette question. Non, ce n'est pas un vote démocratique. Tu sais pourquoi? Parce qu'il existe une notion politique que tu ne connais pas qui s'appelle l'oclocratie. C'est-à-dire il y a la démocratie, il y a l'oclocratie. Ou comme l'a définissait Tocqueville, Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie américaine, il parlait de la tyrannie de la majorité. Malheureusement, l'oclocratie et la tyrannie de la majorité est un régime antidémocratique. Ça veut dire s'il y a 90% des gens qui votent pour éliminer 10% des gens, ou qu'il y a un vote pour enlever le vote des femmes, tout ça, c'est de l'oclocratie. C'est pas de la démocratie. C'est littéralement antidémocratique. Pourquoi? Parce que la démocratie, elle a une définition. C'est la majorité. Ça, je l'ai fait en seconde, qui décide. excuse-moi. Je vais te fermer ton micro, hein. Là, parce que j'explique et tu dois apprendre, là. Ne me coupe plus jamais la parole. en Tu veux seconde. partir, pars si tu veux. Ne me coupe plus la parole. Merci. Parce que la démocratie, c'est le vote de la majorité qui doit respecter absolument ce qu'on appelle les libertés individuelles et les libertés collectives et l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. S'il y a un vote
quel que soit ce vote, même à 99%, s'il ne respecte pas les libertés individuelles, s'il ne respecte pas les libertés collectives, et surtout, s'il ne respecte pas l'égalité, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, c'est un vote oclocratique. Ce n'est pas un vote démocratique. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire la différence, à tel point, tu es tellement dans la confusion que tu en conclus que la démocratie est née en Kabylie, que la laïcité est née en Kabylie. Et je suis sûr et certain que tu sais même pas ce que c'est que la laïcité. C'est pour ça que tu l'attribues aux Kabyles. Et c'est toute cette ignorance-là cumulée. Vraiment, c'est toute cette ignorance-là cumulée. Ça veut dire de plus en plus sur la politique, sur la démocratie, sur l'humanisme, sur les droits de l'homme, sur la constitution, sur ce qu'on appelle le common law, le code civil. C'est toutes ces ignorances-là cumulées par les leaders du MAC. C'est ça qui explique, in fine, ce que vous nous avez pondu comme merde, qui est la Constitution, et que vous n'arrivez pas à reconnaître que c'est de la bouse, parce que vous êtes complètement ignorant dans ces sujets-là. Maintenant, tu peux parler 20 minutes. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais écoute, moi ça, je l'ai fait en seconde. J'ai fait John Locke avec le droit individuel, les Lumières. Moi, par exemple, tu as cité Tocqueville de la démocratie en Amérique. Moi, Tocqueville, j'ai lu de la démocratie en Amérique mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire que dans un pays, même dans les dictatures, ça n'arrive pas. Je veux dire, on retire ce droit, c'est-à-dire qu'une majorité écrase complètement, retire les droits à une minorité comme ça. Enfin, je veux dire, ça existe sûrement en Corée du Nord et peut-être aujourd'hui en Algérie, mais c'est très rare. Enfin, dans tout régime à peu près qui se respecte, ce principe d'égalité devant la loi, il est énoncé et il est respecté. Peu importe, mais bon, moi je vais pas aller là-dessus. Moi, Tocqueville, tu l'as cité. Tocqueville, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai retenu de Tocqueville, c'est que lui s'était opposé, par exemple, à la colonisation de la Kabylie, qui était un pays indépendant. À cette époque-là, dans les années 1850, il y avait un débat au Parlement parce qu'il était député, et il y avait un débat sur la Kabylie, et lui s'était opposé, et il voulait conserver la Kabylie comme État indépendant pour commercer avec elle, et il trouvait que justement les institutions kabyles étaient intéressantes et qu'elles étaient liées également à la Méditerranée ancienne, à savoir ce qu'on en sait de l'Occident, à savoir Carthage, Rome et Athènes. Peu importe. Donc, toi, tu nous dis c'est de la bouse. La constitution kabyle, et c'est de la bouse. De toute façon, on peut dire que c'est de la bouse si ça te fait plaisir. Mais c'est au Kabyle de décider. وين نلقى هذه المعلومه هذه باللي هضر على القبائل وقال لازم يستقلوا في Tu tapes Tocqueville, Kabylie, 1850, tu vas le trouver. Je peux même te l'envoyer si tu veux. Il a parlé. Mais... Je peux même te l'envoyer et tu peux le trouver sur... voilà. Donc la Kabylie était indépendante, c'est ça qui est important. L'Algérie avait été colonisée en 1830, c'est même pas l'Algérie, c'était la régence d'Alger avait été colonisée en 1830. Le reste de ce qu'on appelle en 1839, la France, l'armée coloniale française, pour être très honnête, il n'y avait pas beaucoup de rapport entre la France et son armée coloniale, parce qu'au 19e siècle, en France, c'était un peu, voilà, ça changeait, il y avait des révolutions, c'était pas très stable, et même au pouvoir, il y avait le roi, ça changeait tout le temps, quoi. Il y avait Louis-Philippe, Charles X, bon, il y avait une ralota un peu, donc le régime n'était pas très stable. Et l'armée coloniale s'est installée, ils savaient pas trop quoi faire, et ils ont occupé des territoires qui étaient plus ou moins, il y avait quelques villes qui étaient ottomanes, disons, qui dépendaient de la Turquie, donc Constantine, Alger, Tlemcen, et le reste était dépendant du royaume du Maroc. Pour c'est quoi le rapport avec le sujet? Le rapport, c'est... Attends, tu m'as dit tu peux parler pendant 20 minutes, donc laisse-moi finir. Donc je reviens à Tocqueville, pour revenir à Tocqueville. Et ce qui se passe à cette époque-là, la Kabylie était indépendante. C'est quoi le rapport avec ton ignorance? La Kabylie était indépendante.
La Kabylie Comment est tu as lu indépendante. Tocqueville et tu ne connais pas son concept de la tyrannie de la majorité? Dis-moi ça. Je c'est ça le connais, plus je l'ai important. lu en seconde. J'ai même fait une dissertation en seconde là-dessus. Je te Oh, tu as promets. fait une dissertation? Tu- Non, Enfin, c'est elle pas était vrai. pas, j'ai pas eu une très bonne note, mais j'ai fait un truc là-dessus. Voilà. Tu as eu une mauvaise note? Non. Oui, j'ai fait Ah. un truc sur Tocqueville, Apparemment, de la tu démocratie aimes bien les en mauvaises Amérique. notes. J'ai encore le. Tu aimes bien les mauvaises notes, non, Amel, quand il Oui, s'agit j'aime bien de les philosophie politique? Alors, non, désolé, mais je pense que arrête des attaques personnelles, ça sert à rien. Nous, je pense que les gens Mon pote, sont je viens intéressés par les idées. de te démontrer que tu sais pas ce que c'est que la démocratie, l'oclocratie ou la tyrannie de la majorité, et que tu les confonds. Et tu me parles des Turcs. La démocratie, Il y a c'est moyen, le pire. il y a moyen Tu sais, de me répondre. que disait Churchill sur la démocratie? C'est le pire des systèmes, mais on n'en a pas de meilleur. Vas-y, étale toutes les citations que tu connais. Non, mais oui, je sais. Toi, tu nous parles de Tocqueville. Mais Tocqueville, il aimait cette Kabylie indépendante. Et nous, ce qu'on fait dans le MAC, on essaye, justement, on n'est pas sécessionniste. On retourne à un état stable. L'état stable, c'est quoi? C'est une Kabylie indépendante. Les gens d'Alger, avant, pour aller à Constantine, pour traverser la Kabylie, ils payaient une taxe. Ça veut dire que la Kabylie est indépendante. Le statut de la Kabylie, c'est un statut indépendant. Même Très bien. C'est quoi le rapport avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Laisse-moi finir. Je t'ai pas interrompu. Non, mais sérieusement. Pourquoi on dit pas bled Ouharan, bled je sais Oui, pas on quoi. dit aussi aux quatre coins de la terre. Ça veut Oui. pas dire que la terre a On le quatre dit. coins. Non, bled Mon pote, l'Qbail, bled on c'est peut le élever un peu le seul. niveau. On peut C'est le élever un peu le seul. niveau. Non, c'est le seul. C'est important. Les langues, dans la langue, il y a les vérités. Les vérités sont Dans la les langue, il y a langues. les vérités. Oui, Dans 2 secondes, tu des vas me parler vérités historiques. du langage des oiseaux. Il y a les vérités historiques. C'est-à-dire que dans la langue, c'est elle qui a retenu l'histoire, particulièrement comme la langue parlée algérienne. Elle révèle l'histoire des Algériens. Elle ressemble aux Algériens. Donc effectivement, si tu la trouves vulgaire, c'est que tu sais que voilà. Mais en tout cas, elle révèle certaines vérités sur certains peuples. Et on appelle donc la Kabylie Bled l'Qbail parce que c'est un pays, c'est une nation indépendante. Voilà. Et c'est ça qu'on défend. C'est ça qu'on défend. Donc maintenant, ça vous fait mal. Cette vérité vous fait mal. Parce que nous, parce qu'il y a des Kabyles qui sont partis. Il y a des Kabyles qui sont partis, qui ont été déracinés. Ils ont perdu leurs racines. Ils sont allés dans les grandes villes. C'est ce qu'on appelle des parvenus. Ils ont découvert la philosophie des Lumières, John Locke, Jean-Jacques Rousseau et tout ça, et Tocqueville, et ils sont complètement parvenus. C'est-à-dire qu'ils flottent, ils s'accrochent à ces choses-là, l'individu. Ils ne savent pas, ils ne s'inscrivent pas dans une histoire. Ils ont perdu toute Est-ce qu'ils voulaient pas coloniser la Kabylie? Ils sont complètement dépersonnalisés. Eh ben nous, je répète, Tocqueville, on connaît Tocqueville, était contre la colonisation de la Kabylie. Oui, contre la colonisation de la Kabylie. Donne-moi la même source, parce que moi, dans mes souvenirs, il n'était pas contre. Au contraire, il disait qu'il fallait pas le faire militairement, mais par l'influence et le commerce. Il voulait commercer avec nous. Oui. Non, je répète, il ne fallait pas le faire. Les nations du monde, ne fallait pas le faire militairement, mais il fallait le faire par l'influence et le commerce. Toutes les nations du la colonisation. Par le commerce et l'influence. Très bien. Toutes les nations du monde cherchent à influencer. La colonisation, je répète, la colonisation. Oui, mais il voulait que la colonisation ne se passe pas militairement, mais que la colonisation se passe par l'influence et le commerce. Qu'est-ce que tu comprends pas? Toi, tu es colonisé dans ta tête. Non, mais laisse-moi finir. Toi, alors les parvenus kabyles qui ont quitté la Kabylie, qui se retrouvent dans des grandes villes, ils ont découvert John Locke, ils ont découvert Tocqueville, et ils sont complètement parvenus, déracinés, je me répète, puisque tu m'as interrompu, et ils n'ont plus de personnalité. Voilà. Et c'est là qu'on se retrouve avec des gens comme ça. Et le jour où on leur remontre la vérité de leur histoire, dans laquelle il y a bien plus que ce que tu disais concernant la sécularité, non pas la laïcité, je préfère, concernant les principes démocratiques, les principes sécularité, non pas la laïcité. C'est quoi la différence?
je te laisse le découvrir. La laïcité, c'est un Je ne sais concept pas. très C'est-à-dire que tu français. utilises encore des termes que tu maîtrises pas. Je maîtrise très bien. La laïcité, c'est un terme très Tu français. maîtrises Et Charles, la ça veut dire- sécularité, c'est Depuis plus... tout à l'heure, à chaque fois que tu fais appel à un terme politique, tu ne connais pas sa définition. Bah, écoute, monsieur Et c'est ça dictionnaire, qui fait que... si tu veux, je peux c'est ça qui fait t'employer... que tu arrives à des Je peux conclusions qui n'ont aucun t'employer sens. comme mon tourneur de page du dictionnaire, parce que j'ai l'impression que tu as une obsession du dictionnaire. Tu ne peux pas, je veux dire, t'es Mon pote, instable. mal Ça prouve définir que- les ça mots prouve dans que ce tu es monde, c'est en déraciné. rajouter à son Tu es malheur. déraciné, mon Tu es- pauvre. Tu es déraciné. Mais c'est te pas plains. grave. Je suis Je te complètement plains, tu es déraciné. déraciné. C'est quoi la Si différence, tu as pas c'est quoi de la différence dictionnaire, entre ils sont sécularisme parfaits. et laïcité? C'est Tu quoi la tombes- différence entre sécularisme et laïcité? Mais je te l'ai déjà expliqué, mais t'as pas écouté. Tant pis pour toi. Tu as besoin d'un dictionnaire pour être assis. Tout mot. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la définition de bonjour dans le Larousse 1854? Non, mais écoute, Haywar Siassi, tu rigoles. Oh, T'es vraiment pas sérieux. Moi, il écoutez, n'y a aucune je vais maîtrise vous politique laisser. de ta part, je suis désolé. Je vois que tu n'es pas capable d'écouter même les réponses que je te donne. Tu es malheureusement déraciné. Accroche-toi bien à ton dictionnaire, accroche-toi bien à tes questions, et j'espère qu'un jour tu découvriras ta propre culture. Je suis un peu triste pour toi, mais bonne chance. Bonne soirée. Moi, je suis vraiment peiné. Peiné pour les gens qui croient en toi. Je suis peiné. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Il sait pas ce que c'est que la démocratie. Il sait pas ce que c'est que la tyrannie de la majorité. Il sait pas ce que c'est que la dictature. Il sait pas ce que c'est qu'un système antidémocratique. Il sait pas ce que c'est que l'humanisme, une constitution humaniste qui respecte les droits de l'homme. Il sait pas ce que c'est que la laïcité, le sécularisme. En fait, sur quoi vous basez votre projet? Sur quelle connaissance? Moi, je le sais, hein. Moi, je le sais. C'est juste sur un discours populiste, démagogique. Voilà. À cause juste حابين تحشيوها شي عباد, vous voulez manipuler certains gens qui se sentent frustrés, et ils ont raison de se sentir frustrés avec le gouvernement algérien parce qu'ils sont méprisés. C'est un sentiment parfaitement cohérent et logique. Donc vous exploitez cette frustration dans un discours démagogue et dans un discours populiste. Politiquement, il y a rien. Tu sais, même النقطة هذيك اللي قالها لك ميهوب أن الشعوب عندها الحق تقرر المسار. بلا ربي غير ما على بالو ce que ça veut dire. Il sait pas ce que ça veut dire. Le droit des peuples de décider de leur destin. Qu'il invoque mais à tout bout de champ. En plus, est-ce que j'ai eu une réponse à ma question? Ben, j'ai pas eu de réponse à ma question. Comment ça se fait que la constitution kabyle, elle met l'individu au centre? Ben, quand on la lit, premier chapitre, c'est pas l'individu qui est mis au centre, mais c'est des pratiques traditionnelles kabyles. Deuxième chapitre, c'est des pratiques traditionnelles kabyles. C'est pas de la manipulation, c'est quoi? Sur le Kimana, sur la constitution, pour le cas de la constitution, Fedzaïr respecte l'individu, elle le met au centre. Premier chapitre, نهضرلك على الله والرسول, بعد نهضرلك على الجوامع كيفاش يريقليو المشاكل, ويا il est où l'individu? Il est où l'individu هنا؟ انا كيمشيو انا جو بونس كاين بزاف دي فام اللي يدافعوا على هذه تاع جماعه تاع سي با باسكو يل فول هذيك عدم المساواة مي لي تراديسيون كلش كيما كيشغل المسلمات اللي يدافعوا على الدين تاني تقول لك انا ندافع على الاسلام وكذا مالغري تعرف باللي كاين فيه التعدد وكلش جو بونس هذاك الانتماء هذيك الفيلينغ تاع الانتماء هو الدونجي هنايا سي بور سا يل فال با سيباري يل با بارلي دو سا باسكو ما يقدرش يتلمسوا حاجه مقدسه جو بونس يلون في اكسبري لو ميم برانسيب ميهوب و لو مالور هذا ماشي دين ولا باغ اكزومبل يعني حركه باش الناس راهي دايره على جال هكا راسيزم فاشيزم معليش يا محمد كاتاستروف سي با نو سي جوست دي رياكسيون هي ما كاينش مشكل هي نحبوا نسمعوا ديبا واحد هذا من طالع نورمالمون راه سياسي في حركه الماك هو يغيبون هاد لي كيسيون سامبل سي كوا لا ديموكراسي هاد لي ديفينيسيون سي ماشي حاجه صعيبه ولا انا سقسي دي تروك بوليتيك ويقول لي tu Jack tu es déraciné. C'est quoi le rapport? Sérieusement Mehob, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître ce qu'on appelle le sophisme de l'attaque ad hominem.
Ça veut dire on attaque les compétences de la personne au lieu de lui répondre. Quand vous prenez son argument et vous réfléchissez, vous dites est-ce que ça a un rapport? Ben ça n'a aucun rapport. شغل انا نجي نقول له الحديث فلان يقول كذا وكذا ويجي واحد يقول انت ماشي مسلم انت خرجت من الجزائر انت ساكن في كندا كاين يا رابور يا اوكان رابور دونك c'est quoi le rapport qui dit تقول لي tu es déraciné. Je suis littéralement en train de te dire هاي la constitution تاعكم le projet de constitution واش يقول ça ne respecte pas l'individu. C'est pas l'individu qui est consacré à de la constitution. Et tu me dis tu es déraciné. C'est quoi le rapport? On sait pas. Mais hop, كما قلت لك, face à la stupidité, vraiment, face à la stupidité, malheureusement, la logique et la rationalité ne marchent pas, mais hop, ça marche pas. Tout ce qui marche, vraiment, tout ce qui marche, c'est le benadem, il prend son courage à deux mains. C'est tout ce qu'il faut. Et pour que benadem il prend son courage à deux mains, ben ça passe par l'éducation. Ça passe par, depuis l'enfance, le benadem, il doit être élevé dans ce souci-là de la vérité. Vraiment, le souci de la vérité, le souci de la réalité. Il n'y a que comme ça qu'on développe des générations d'hommes et de femmes courageux et courageuses, qui peuvent faire face à la stupidité. Sinon, c'est pratiquement perdu, Meroub. إيه وي ميرسي جاك على الصبر تاعك ماغري هذا السب والشتم ميتي اون تخان ما نكذبش عليك راك اون تخان تغير دير في واحد التغيير مهم في مع شعب ومنطقه كامله في طريقه التفكير فرونشمون سيرتو حاجه ثانيه تاع لا توليرونس تاع لا توليرونس في الديبا وتاع استعمال العقل وتحط اكوتي هاد سيرتو هاد الفيلينغ هذا العاطفه اللي نكحت المجتمعات نتاعنا. نقولوا بلي برافو كانت ديبا اللي مشابه. نتمنوا ان بيان سير كاين اللي طلعوا سبوا البيت نتاعهم كيما متعودين كي يكون دابا مع مسلم وكلش يطلع واحد مسلم يقول لك انت ماكش حافظ القران او نكحك او دير لك هذه او دير لك هذا. ميرسي ميزامي يعطيكم الصحه. ليسونسيال كان حوار شباب اليوم نحبوا ولا نكرهوا استفدنا منه وشفنا الدفاع عن الفاشيزم دفاع على ولا باش ندافعوا وخلاص ليسونسيال. وانا نقولها ونعاودها كي نهضر على هذا الشيء القوميات كلها ولا ليدونتيتي كانت عربيه كانت مانيش عارف انا نسميها كما حبيت كانت دينيه كانت انا نشوفها باللي كاين الخطر فيها اكثر. خويا تحيه الانسانيه قولنيش تحيا الإنسانية هذه هي اللي تقدر تبني بها مجتمع. ولو الحاجة التالية لازمنا نانفيستيو في الفرد. كان المارك ما يشعفش كاين هذه قبل ما دير أي حاجة لازم تانفيستي في الفرد. مشكلة تشوف ما انفيستيناش في الأفراد حنايا واش تخلق لك ما كاش فرق. نقولها لكم ديريكت والله ما كان فرق بين المسلم هذه مون اكسبيريونس وهذا واش راني نثبت لكم ما كاش فرق بين التفكير تاع بين مسلم سني اللي يطلع يسبنا وبين واحد ماكيست لحد الان حتى انتم تاكدوا لي العكس بوتيتر افيك لو طون بالك مع الوقت بالك تبينوا لي بلي راني غلط. مي بور لو مومون جوست حتى لدروك ما كاش فرق في التجربه تاعي كي نديروا ديبا وشتو دروك كانوا يسبوا في جاك وراه قبايلي كيفهم بون ما دخل حتى القبائل بين نهضروا لي ماكيست. نو مي هو ابن حال القبيليه سي بون. وي انت ماشي قبيلي كيقول لك واحد عربي كيقول لك واحد tu es déraciné. واش حبي يقول tu es déraciné سي سي بون كفرني مي هو. نبعث لك سكرين شوت مي هو باسكو ضحكني بزاف ولا غير عبالي حد ضحكك. وي هاو كيما واحد قال لي انت توجور تسخي مسلم باسكو انت غليزاني فهمت. انت مسلم خلاص انت من جيروزالم فوالا. هذا ما نتمنوا باش تنحوا هذا الشيء هذا ياخذ وقت. نلحق لك ما هو نلحق لك سكرين شوت. وين دوك نشوف تقدر تقرا الكومونتير تاع املال ماشي حاب نضحك وحدي ما نكذبش عليك والله املال اغاني
شكون كتب امن لا غاني؟ والله سي با فغي. والله tu peux l'afficher مهوبة tu peux l'afficher. والله العظيم بزاف كاع كاين سيريو كسير اللي هو. لا لازم تشوف. والله يا خو. بالك واحد نو داير نو كونت عمل الى يكخي باللي الى غاني دابا هذه جامي شفتها ما من المسلمين ما يديروهاش. Il parle de lui à la troisième personne, oui. Oui. Amela, il écrit Amela l'a gagné. وي هذه المسلمين ما المسلم ما يديرهاش، ما يكتبش باللي فلان عبد القادر ربح الديفون. شغل انا ميهوب نديباتي وبعد نكتب في لي كومونتير جاك لو فو غاني ولا ميهوب يكتب ميهوب فاز. بون واحده قالت لك تدافع عليه، قالت لك سيني با لوي. بيان سور كو سي لوي، راه يشوف في الكونت تاعو. سي لوي جو فيريفي. يا مساكين تدافعي بالكذب ثاني كيما المسلمين كيدافعوا على الدين تاعهم يدافعوا بالكذب. شتي اوجه التشابه؟ راني غير نلقى لكم كيف بيدافعي بالكذب. قلت لكم ما كاش فرق. وهاد الصوالح اللي يخلوا كيما هكا ديروا كيما هكا على بالك هادو هما الخطر. سي جوستومون واش كنت نقول لك قبيلات مش عارف واش كنت نحب نقول دقيقه. Oui, certainement, qui ont droit de vous rendre absurde et ont droit de vous rendre injuste. Ça, c'est le كلام تاع فولتير اللي خذ منه هذاك السياق. من يقدر أن يجعلك تصدق اللا معقول يمكن أن يجعلك ترتكب الفظائع ولا الجرائم. وهذه ماشي غير الدين. واش راني نكذب خويا؟ انا ارسل لي سكرين شوت راني نقرا فيها. غادي نحطها هذه، غادي نحطها نحطها لكم في البايو. رئيس الوزراء نتاع حكومة الماك يفوز على جاك ويكتبها في شاط. اوكي بون جماعة، نقول لكم ماك تشوف لانيفرسير تاعي وغدوه غادي نكون مع ولادي، غادي نروحو ناكلو كلش. لازمني نكون اون فورم. ميرسي يعطيكم الصحة. بون وي ميرسي بوغ لي فيليسيتاسيون تاع البيرثدي تاعي. يعطيكم الصحة، ان شاء الله ربي يطولنا في عمرنا ويطولكم في عمركم. ميرسي جاك تيتي اون فورم. ميرسي بوغ طون. ميرسي ميهوب. ما قنعكش وشنو؟ ما قنعكش ملال باش تولي ماكيس ميهوب بيان سور الخطاب تاعو. وي ماما قال كان يودي قنعك اوكي بصح عمل لي بالك جاك بالك سكرانون. بس ذاك النهار كتب لهم قال لهم قبيل ما تزوجش طلعوا عنده. واليوم طلع. بالك ماشي قبيلي هو ميهوب. اوكي ذاك النهار قال لهم ما تزوجش طلعوا عندي. سي بوسيبل. تخيل وزير يا ربك رئيس الوزراء يقول للشعب تاعو ما تطلعوش ومن بعد هو يطلع. كما قال لك امنانوك، قال لك التمنيخ. القرناع الدلاع. ايوه بونوي يا جماعه، بونوي تصبحوا على خير. غدوه نشوفكم ان شاء الله. روحوا ترقدوا. قوينو وغنتيد سيدري من نسن ويانو خمس لا سيكوريتي ويانو ذا هذا ونكوز دي الزين ويانو يونو زمرا دي هضر زاتسن. نكوني صغرنا ذا الجزائر كي غير خمم لافاج دو سيرفو كوم كوان بيا الجزائر ونزميراري والو الوغ كو الجزائر سنجيايا الوغ كو بيا الجزائر نزمري كلش الجزائر ونزميراري والو. فوالا. ميرسي يا مسفرر. بون كاين ساعه كان بتيت ريمارك صحيت كواكو كاين فرونشمون جون في با بوكو لي اسرائيليا باسكو فغي غير هذا 10 غادي ثبور ثاني ذا لي روكيت نا لي ميسيلات غليت في الليل هذا 10 توجور مالاليز ما كاين ماذا بيان هذا اللي غادي ثبور هذا تسعه الجيران اللي غاكي المقارعه هذا غادي اللي غبيان. روبرتو تزرع غادي يهدر رايك واقيلا روبرتو. ما هضرات زوج لون ثاني سبجوني مالماش. سي جوست كنبغى دينا الحاجة سي كو وكي قانا كابريك لو ماك 25 ويجي خدي مارانا 25 يقول شو ديبوي سي كو هني كاع زغ نهضر على انه سينارا سون ديزون يورو باسكو ديجا لانديبوندونس اوليناتي ماشي الحاجة سهلين
ديجا الفرنسيين كان تقريبا القرن 30 سنة وكان ثفا سي لا كابيلي لا سي لافريك مهوايك القرن 30 سنة القرن 30 سنة يعني شغل قاوتي أوثي شوف هذا القبايل اميك لومبير فرونسيز سي تو لومبير مي با اون ايطا انو الوقت نية لا برومي بويسونس مونديال كان ناس حاشا القبايلي سيكير واش كان لي زالجيريان ناقينا يشواني قلت وجد تغنينا كاكينيا عش القبايلي سيكير مي اترافير لا فولونتي لا ديسيزيون et la Kabylie en général avec la diplomatie اللي خدمنا كني de Maroc parce que الماروك كيثني يعاونون وضدرنا لك امس السلاح اما سي صوردين اما كان اسم الكواس وشو